खैर से جی الحمدللہ اللہ کرے۔ एक सवाल है मुझे उसका ये पता नहीं है उसका रोल जो जैसे कि हम सलाम में रहते हैं तो जमात हो जाता है। अगर पिछले जो पीछे के सफ में अगर कोई उनका नमाज जो रुकू बाकी हो तो कब जो उसको कंप्लीट करने के लिए सलाम के बाद खड़े होते हैं तो अगर आगे जगह अगर कोई जो आगे वाला उठ जाता है तो आगे सफ के आगे आ जाता है। इसका क्या ये है थोड़ा मुझे समझे क्या हुक्म में क्या। دیکھیے صاحب، جو اس میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ آدمی جو مسبوق ہوتا ہے، اس کو کیا کہہ لیتے ہیں عربی میں؟ مسبوق۔ تو مسبوق ہے یعنی جب وہ نماز کے لیے آیا تو امام اس کے اوپر سبقت کر لے گیا، یعنی امام آلریڈی نماز کو اسٹارٹ کر چکا تھا، 1 رکعت پڑھ چکا تھا، 2 رکعت پڑھ چکا تھا، تو اب وہ تیسری رکعت میں آ کر کے جوائن کیا مثال کے طور۔ تو اب جب سلام پھیر لیتا ہے امام اور اسے اب اٹھ کر کے اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے، اب وہ نماز شروع کر لیا۔ اب سامنے کی صف میں جو لوگ تھے انہوں نے وہ شروع سے پڑھ رہے تھے مان لیجئے، تو ان کی نماز تو مکمل ہو گئی تھی۔ تو کبھی وہ کچھ دیر تک ذکر و اذکار میں رہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نکلنا چاہتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا یہ یہاں پہ، لیکن اب ہوتا ہے، چونکہ عرب کنٹریز میں وہ دیکھ کر کے آئے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے، ایسے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب جگہ خالی ہو گئی تو آگے بڑھ گیا۔ اب یہ جو شکلیں ہو جاتی ہیں آگے بڑھ گیا، جو چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ اس کو سمجھنے کے لیے نماز کے 2 مسئلوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ ایک حرکت کرنی پڑتی ہے نا، اب یہاں کھڑا ہے، اس کو پوری اگلی صف میں جانا ہے تو یہ پورا چل کے جائے گا نا، تو یہ اچھی خاصی حرکت ہوتی ہے۔ تو فقہ حنبلی میں یہ حرکت جائز ہے، تو اسی لیے وہ لوگ کیونکہ وہ حنبلی ہیں تو حنبلی ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حرکت کر کے وہ چلے جاتے ہیں، اور نماز میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ اب جب وہ تھے تو ایک طرح سے وہ سترا تھے ان کے لیے، جب تک امام کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو امام کا جو سترا ہوتا ہے وہی مقتدی کا بھی سترا مانا جاتا ہے۔ اب امام سے جیسا ہی سلام پھیر دیا، اب اس کے ساتھ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے، اب تو اب ہمارا جو سترا ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہی ہمارا سترا ہے۔ تو سامنے جو بیٹھا ہوا تھا وہ سترا تھا تو پڑھ رہے تھے، اب اٹھ گیا تو سترا نہیں ہے، تو سترے سے قریب ہونا چاہیے نماز میں، تو اب کیا کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ جاتے ہیں سترے کے لیے۔ حنبلی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کس کے لیے؟ سترے کے لیے، کہ اب چونکہ ہمارے سامنے سترا نہیں رہا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے تو سترا ہمارے سامنے ہوگا، جو بھی ہے، اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو نہیں، تو دیوار اگر ہے تو دیوار، جو بھی چیز ہے وہ ہمارے لیے سترا بنے۔ اور یہ حرکت کرنا فقہ حنبلی ہے، جائز ہے نماز کی حالت میں، اس سے ان کے یہاں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہے کہ فقہ حنفی، زیادہ فقہ حنفی ہے، کہیں کہیں کیرلا وغیرہ میں فقہ شافعی ہے، تو فقہ شافعی میں بھی ضرورت پڑنے پر یہ حرکت کی جا سکتی ہے اور اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن فقہ حنفی میں حرکت نہیں کر سکتے یہ۔ اب جب نماز شروع کر لیا تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں، آپ مختلف جگہوں پہ نماز میں دیکھے ہوں گے آپ کہ سب سے زیادہ نماز کی حالت میں حرکت کرنے والے حنبلی ہوتے، اور سب سے کم حرکت اب نماز کے
गए तो कोई हरकत नहीं, कोई कोई गैर जरूरी हरकत नहीं। कम हरकत करने वाले कौन होते हैं? हनफी। वैसे ज्यादा हरकत करना नहीं चाहिए, वो जरूरत के वक्त ही है। वो हम्बली मसलक में भी या जो है फिक्र शाफी में जिस हरकत की बात है ना, वो जरूरत के वक्त है। लेकिन उन्होंने इसको इतना ज्यादा कर लिया मेरे भाइयों कि बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ जरूरत नहीं है। उनका जो गुतरा रहता है ना, रुमाल, वो रुमाल को भी जो है नमाज की हालत में फेंकना, सही करना, लगता ही नहीं कि नमाज में। तो उन्होंने इतना ज्यादा उसमें गुलू कर लिया, जबकि हरकत नहीं करनी चाहिए। तो कुरान में जो है, हदीसों में जो है, नमाज में जो खुशू और खुजू है, तो खुशू और खुजू का एक हिस्सा ये भी है कि हरकत कम से कम होनी चाहिए। अल्लाह के लिए है तो जब तक जरूरी हरकत ना हो, उस हरकत के अलावा किसी भी हरकत से बचना चाहिए। तो खुशू में ये चीज भी आती है, लेकिन बड़ी कसरत से वो हरकत करते गैर जरूरी भी हो जाता है। और अहनाफ के यहाँ ये है कि जो जरूरी है वो भी नहीं करते फिर वो लोग। तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो यहाँ पर वो चीज चूंकि नहीं होती है, आपने नहीं देखा कि सलाम फेरने के बाद कोई आगे बढ़ता हो। आगे न बढ़ने की वजह क्या है? कि अहनाफ के यहाँ ये हरकत सही नहीं है। उनके यहाँ तो नमाज ही बातिल हो जाएगी, इसीलिए जहां है वहीं अपनी नमाज पढ़ते। और इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं है आगे बढ़ने की। वो बताओ मैं, ठीक है सामने वाला चला गया, बिल्कुल सामने आपके सुतरा नहीं है, तो बगैर सुतरे की भी तो आपकी नमाज हो जाएगी। आप नमाज में है ना, है कोई, आपको नमाज मुकम्मल करनी है तो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले और नमाज मुकम्मल करके जाए। अब वो आगे बढ़ जाने की वहां कोई खास जरूरत भी नहीं है। तो सुतरे का मामला तो चूंकि हमने जब शुरू किया तो हमें सुतरे की जरूरत नहीं थी, तो हम उसी पर मुकम्मल भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो ऐसी कोई खास ये नहीं। इसीलिए अगर आप वहीं पे खड़े होकर के नमाज पूरी कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो कोई मसला नहीं है। और अगर कोई आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो ये समझता है कि चूंकि ये नमाज के लिए हरकत है और ये जायज़ है, मैंने बताया आपको कि फ़िक़्ह हम्बली में भी जायज़ है और फ़िक़्ह शाफ़ी में भी ये चीज़ जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन नमाज की मसलहत होना चाहिए उसे। और हदीसों से भी वो बात साबित होती है, हदीसों में इस तरह की बात आई भी है कि हरकतें काफ़ी हुई है और इस तरह के जो है हालात में, और उसको किया भी गया, आगे भी बढ़ना, पीछे भी हट जाना नमाज की हालत में, वो सब चीज़ें साबित भी हैं। तो उसके लिहाज से अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो आप उसे कुछ मत कहिए, क्योंकि जायज़ तो है ये, ऐसे आगे बढ़ जाएं और नमाज की मसलहत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वही सुतरे का मामला, तो ये जायज़ है, इससे नमाज बातिल नहीं होती है। तो कोई आगे बढ़ता है तो आप उसे कुछ मत कहिए। अगर आपका दिल नहीं चाहता है तो आप अपनी जगह पर ही खड़े खड़े नमाज मुकम्मल कर लीजिए, आपकी नमाज सही है, वो भी कोई मसला नहीं है। जी।